ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਟਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 53 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 42 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 53 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਨਾ ਦਾ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। उधर कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है। ब्रह्म महिंद्रा के परिवार की रिपोर्ट भी जोड़े होर परिवारिक मैंबरों के सैंपल ले गए सी, उन्हों की भी रिपोर्ट नैगेटिव आई है। दरअसल सारे मंत्री अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जदों तो कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जदों उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उस तो बाद सारे मंत्री अपने टेस्ट करवा रहे हैं। ब्रह्म महिंद्रा जिन्होंने टेस्ट करवाया, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने, उन्होंने अपनी और उन्होंने सारे परिवार की रिपोर्ट जी है वो नैगेटिव आई है। ये ब्रह्म महिंद्रा दे नाल जुड़ी खबर है, उन्होंने परिवार नाल जुड़ी खबर। ते जंडियाला गुरु च एक ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना होया है, पॉजिटिव पाया गया है, जिहदे च 10 ते 5 साल के 2 बच्चे भी ने। परिवार को गुरु नानक अस्पताल दाखिल करवाया गया है। ये जंडियाला गुरु का परिवार है जिसका टेस्ट करवाया गया सी। 4 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 बच्चे ने 5 साल का ते 10 साल का, और गुरु नानक अस्पताल उन्होंने दाखिल करवा दिता गया है। ਤੇ रोहतक तो खबर है, हरियाणा के रोहतक तो PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਡਾਕਟਰ OP ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ रोहतक PGI ने शुरू कर दिता है। 3 व्यक्तियों ते ये पहला ट्रायल किया गया। 3 व्यक्तियों को यह डोज दी गई है, किसी को कोई समस्या नहीं आई। सो हुण 2 हफ्ते बाद ये अगली डोज दी जानी है, फिर इस बाबत होर जिहड़ा है चंगी तरह पता चल पाएगा। जो भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, उसका आज रोहतक के PGI में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। आज 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है और उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके वाच किए गए हैं उनमें नहीं हुआ है। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ इस कोरोना काल के दौरान मरीजों की लुट खसुट हो रही है। एक तलवार कमेटी बनाई गई सी सरकार वालों, उस दियां सिफारिशों ते यह फैसला किया गया है। डॉक्टर के तलवार जिहड़े साबका डायरैक्टर्स ने PGI के डायरैक्टर रह चुके हैं, उन्होंने अगवाई दे विच एक कमेटी बनी सी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दित्तियां ने। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का भी उस तो बाद प्रतिक्रम आ गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्राइवेट हस्पताल हुण कोरोना के इलाज लई तय रेटां तो वध चार्ज नहीं कर सकेगा, जबकि पहला यह इलाज बहुत महंगा सी। सो नवे जिहड़े सरकारी रेट ने उन्होंने मुताबिक गंभीर मरीज ने जिहड़े सीरीयस ने, जिन्होंने वेंटीलेटर पर रखा जाना है, उन्होंने मरीजों के इलाज लई 15,000 तो 18,000 रुपए तक वध तो वध प्रति दिन चार्ज किए जा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ICU ਚ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 13 ਤੋਂ 15,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ
दिन ये रेट तय किए ने, इस तो ज्यादा प्राइवेट हस्पताल नहीं वसूल सकणगे। इस बाबत गलबात की है साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ ने बलबीर सिद्धू होरां दे नाल, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 1500 3000 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰਤਾ 4500 5500 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫੋਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ 3000 ਕੋਲ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਕੋਈ 3000 ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਆਈਵੀ 3000 ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਪੋਲੋ 3000 ਲੈ ਲੂਗਾ, ਡੀਐਮਸੀ 3000 ਲੈ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਾਕਈ 2000 3000 ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਬਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਦਾ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਕਜ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਤਾ ਕੇ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਕਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਹੋ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਣ। ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਛੱਡਣ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ISI ਅਤੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ISI ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ a post makes a man, but here let's hope, I hope and I pray that maybe the post will make the man। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। डेरा मुखी राम रहीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ की बात ना कर, ये बता के पंथ क्यों लुटा। मैं जथेदार साहब ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? उधर कांग्रेस दे वार ते SGPC सुखबीर बादल दे बचाव च नितरी है। SGPC प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि विरोधियों वालों प्रधान साहब नूं बदनाम करन दी साजिश की जा रही है। मैं समझदा कि ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। गौरतलब है कि वीरपाल वालों न्यूज़ 18 ते वड्डा बयान दिंदियां कहा गया कि राम रहीम ने जो गुरु गोबिंद सिंह जही पोशाक पाई सी वो सुखबीर बादल वालों भेजी गई सी। हालांकि इस बयान तो बाद डेरे ने खुद नूं वीरपाल तो वख कर लिया है। फिलहाल SGPC बेशक सुखबीर बादल दा बचाव कर रही है, पर विरोधियों नूं अकाली दल नूं घेरन दा मौका मिल गया है। कांग्रेस अकाली दल ते तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफी दूंगा दी रणनीति अपनाने दे इल्जाम लगा रही है, पर फिलहाल अकाल तख्त साहिब इस मामले ते कोई कार्रवाई करदा नजर नहीं आ रहा। फिलहाल देखना होगा मामला आने वाले दिनों दे विच की मोड़ लैंदा है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ SGPC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ SGPC ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ SGPC ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕਾ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ SGPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ SGPC ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ SGPC ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, 37 ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ AK-47 ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਅਸਲੀ AK-47 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟॉय ਗਨ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਗੱਭਰੂ ਜਮਾਨ ਕੁੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਟॉय ਗਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਟॉय ਗਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ। ਹਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਅਸਲ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਟॉय ਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਟॉय ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟॉय ਗਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੈਰਾਨ? ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟॉय ਗਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟॉय ਗਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟॉय ਗਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 4-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਟॉय ਗਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 10,000 ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੱਟ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ, CBI ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਰਮਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਡਰਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਾਈਜ਼ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਜਿਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ AK-47 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਦੱਸੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ AK-47 ਸੀ ਜਾਂ ਟੌਏ ਗਨ? ਕੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟੌਏ ਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਟੌਏ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਟੌਏ ਗਨ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਿਉਂ? ਟੌਏ ਗਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹ ਟੌਏ ਗਨ ਸੀ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਆਂ ਚਿੱਚੜ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ और बाकी पटिशनें हाले पेंडिंग है। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं